السلام گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور، میں ہوں اور میں مظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جے شنکر آن رشیا، ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ دیکھتے ہیں، اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ رشین آئل امریکہ کا کوئی ودیشی یہ طے کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اسے بھارت کا نام آتے ہی جھوٹ بولنا ہے، نفرت پھیلانی ہے اور گالی دینی ہے، تو آپ کتنے بھی ترک دے دیجئے وہ ودیشی کبھی نہیں سدھرے گا۔ لیکن جب ودیشی لوگ یہی شڑینتر بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر کے سامنے چلاتے ہیں تو انہیں ترک کے ساتھ تماچا بھی ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ جرمنی میں ہو رہی میونک سیکیورٹی کانفرنس کی بیٹھک میں ہوا۔ ایک پینل ڈسکشن میں بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر اور امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن کیا کمال کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اس پینل ڈسکشن میں ودیشی مہیلا پترکار نفرت سے بھرا ایک گھسا پٹا سوال لے کر آئی۔ اس مہیلا پترکار کا مقصد جواب نہیں بلکہ وواد کھڑا کرنا تھا۔ امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن کے سامنے اس مہیلا پترکار نے ایس جے شنکر سے سوال پوچھا کہ آپ ابھی بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں، کیا روس سے تیل خریدنے کا اثر بھارت اور امریکہ کے رشتے پر نہیں پڑا؟ آپ کا جو من کرے گا کیا آپ وہی کریں گے؟ یعنی یہ سوال پوچھ کر یہ مہیلا پترکار ودیش منتری ایس جے شنکر اور امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن کو لڑوانا چاہتی تھی، لیکن اس بار ودیش منتری ایس جے شنکر نے جو جواب دیا وہ یہ مہیلا پترکار سالوں تک نہیں بھول پائے گی۔ ویسے تو ودیش منتری ایس جے شنکر ہزاروں بار اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ جے شنکر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پشچمی دیش خود روس سے تیل اور گیس خرید رہے ہیں، لیکن ان سبھی کو بھارت سے دقت ہوتی ہے۔ مگر اس بار ایس جے شنکر نے کہا کہ آپ کو دقت یا سمسیا کیا ہے؟ میرے پاس تیل خریدنے کے کئی وکلپ ہیں۔ اگر میں اتنا سمارٹ ہوں کہ میرے پاس کئی وکلپ ہیں تو آپ کو میری پرشنسا کرنی چاہیے، آپ کو دقت کیوں ہو رہی ہے؟ ایس جے شنکر کی یہ بات سن کر امریکی ودیش منتری اینٹونی بلنکن مسکرانے لگے۔ آئیے اب آپ کو یہ پوری بات چیت سنواتے ہیں۔ Is that okay with your counterpart from the US? Everything is your relationship is fine. You can do whatever you want whenever you want. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. Certainly in this case, it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping proposition. صحیح بات۔ اب تو ہنسی پتہ نہیں کہاں سے نکل رہی تھی اس اینکر کی۔ یار یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ جو گورے ہوتے ہیں نا یار، یہ جو بھڑکانے کے لیے جو میڈیا والے ہیں نا، یہ جو خاص کر کے ان گوروں کے اینکر ہیں، انہوں نے تو ایک ایسی ایک کوئی بات پوچھنی ہے کہ اگلا جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کے اندر ایک جوالا ایسے اٹھے اور وہ باہر نکالے اور ایک بڑاس اپنی نکالے ہم پر، تاکہ ورلڈ نیوز بنے کہ اس اینکر نے پوچھا یہ چیزیں ہوئی۔ لیکن آگے بھی ایک بہت سمارٹ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا زخم تھا جو ابھی بھی وہ نہیں بھول رہے یہ گورے جو ہیں۔ ہاں، جو ایک دیکھیں نا آگے سمارٹ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایس جے شنکر، جب بھی ان پر ایک بات آتی ہے تب وہ ایک ایسا جواب دیتے ہیں کہ تاکہ اگلے بندے کو فیل بھی نہ ہو، فیل بہت سارا کرواتے ہیں یار۔ ادھر یقین کرے، ہماری یہ لاسٹ ویڈیو تھی، مطلب کہ یہ ہم نے بنا کر اٹھ جانا تھا، میں فل تھکاوٹ میں تھا، لیکن جو ویڈیو دیکھی ہے نا میرے اندر تو انرجی بہت آ گئی ہے یار۔ بندے نے جواب تو دیا ہے نا، وہ جو مطلب کہ وہ بلنکٹ بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے بیٹھ کر ایسا جواب دینا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرد کا بچہ ہو۔ صحیح بات، یقین کرے کوئی کنٹری ہو، کیونکہ یہ ایک مطلب کہ منہ پر تو یہ کافی ہنستے ہیں لیکن جو اندر سے ان کے جوالا پھٹتی ہے یا پیچھے جو وہ جو گیم ڈالتے ہیں نا وہ بندہ ان سے بچائے۔ ایسا ہی ہے۔ اب انڈیا کے پاس بہت آپشن ہے۔ اب یار دیکھ لو نا، ایک حال ہی میں مطلب کہ ایک پی ایم مودی جی کا ایک دبئی میں وزٹ ہوا ہے، تو ادھر جو ایک کوریڈور اور ہر چیز پر ایک معاہدے ہوئے نا، وہ سب سے بڑی ایک اچیومنٹ
अचीवमेंट है इंडिया की। अब देखो ना, उधर से कॉरिडोर होगा, अभी जो मतलब कि चीन एक सीन चल रहा है एक रेड सी का, वो ऑप्शन है उसको काउंटर करने का कि इधर आप एक यूरोप में सप्लाई देंगे। अब जो कॉरिडोर होगा वो जॉर्डन से एक सऊदीया से इसराइल तक पहुंचेगा, वो सप्लाई बहुत इनकी बड़ी है। और वो कॉरिडोर पर जब से सिग्नेचर हुए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो कंट्री इससे पीछे हट जाए, क्योंकि सबको मुनाफा है एक मतलब कि हर चीज़ से, क्योंकि ये कॉरिडोर कभी भी नहीं बंद होगा, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये मीडिया पर आए ना तो इनका यकीन करे, एक ये सब गोरे इकट्ठे मीठे। अब मतलब कि यूक्रेन जो है ना, उस पर रशिया की काफ़ी गिरफ्त हो गई है, उन्होंने काफ़ी इलाका घेर लिया है, अब तो कुछ चांद ही बचा है। अब ये खून के आंसू रो रहे हैं कि हम करें और क्या ना करें। अब ये पीछे जो भी कंट्री आती है ना, बस उसको दबाने के लिए या उससे एक फजूल एक सवाल जवाब पूछने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ज़रूर करते हैं। अब उसने सवाल तो पूछा, इधर को पाकिस्तानी होता तो उसने कश्मीर का मुद्दा उठा देना था। आगे भाई डॉक्टर एस जयशंकर बैठे हुए थे, उनका इतना मतलब कि एक एक्सपीरियंस है बहुत बड़ा भाई, एक्सप्रेशन हिसाब से बड़ा जवाब होता है, जो उन्होंने एक्सप्रेशन स्मार्ट्स के ऊपर दिखा दिए हैं, या आप जो है ना वो आप उनकी स्मार्टनेस के ऊपर बात करें तो मतलब उन्होंने जो एक छोटे से एक वर्ड्स में, और जिस तरह देख लो थोड़ा सा उन्होंने डायरेक्शन चेंज की है ना यार, यही उनका जवाब था। और साथ ही देख लो वो ब्लिंकन जो है ना वो हंसने लग गया था, उसको पता था कि इन्होंने आगे से को थोड़ी सी एक डिफरेंट तरीके से ही सुनानी है। लेकिन ये कि जो है ना वो हम पहले भी जिस तरह हमने इनको देखा था, एक सेम टू सेम यही सिचुएशन बनी हुई थी और उनको ये सवाल हुआ और ऐसे ही मीडिया उस वक्त था। लेकिन ये जो सवाल करने वाली थी ना उस वक्त सामने थी, अब बिल्कुल पास बैठी हुई है और ये थोड़ा सा सीन डिफरेंट है। बाकी ज़ाहिर बात है इनको भाई अपने एक अंदर खाते गुस्से हैं, क्योंकि बहुत सारे ये एक करंट सिचुएशन में साल 2 साल की आप पोजीशन देखें तो जिधर जिधर इन्होंने हाथ लगाया है ना, इनको कोई खास उसका रिजल्ट नहीं मिला। आप चाहे आप इधर आ जाएं, एक सबसे बड़ा एक जो उन्होंने हाथ लगाया था ना वो रशिया वाला था, और अभी तक इतना अरसा गुजरने के बावजूद जो ये एक अचीव करना चाहते थे ना वो अचीव कर नहीं सके। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे आप इनका अपना नुकसान शुरू हो गया। ज़ाहिर बात है इनकी एक तजारत और ख़ासकर एक एनर्जी सेक्टर जो है ना इनका काफ़ी इससे जो है ना वो उसको नुकसान हुआ है, क्योंकि इन्होंने एकदम सप्लाई बंद कर दी, सेक्शन वगैरह लगे और अब अंदर खाते इन्होंने काम शुरू कर तो दिया है, लेकिन फिर भी अब ये थोड़ा सा गुस्सा ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो दूसरे साइड के जो कंट्री थे ना उस वक्त हमारे साथ चले नहीं हैं और उन्होंने सेम टू सेम अपने रिलेशन भी नहीं जो है ना वो ख़राब किए, और आज जो है ना वो हमारे सामने सुकून से बैठे हुए भी है, लाला उधर नहीं तो इधर ही गुस्सा निकाल। लेकिन देखो ना, एक G20 हुआ था, उसमें भी एक इंडिया का क्लियर एक स्टैंड था कि हमने तेल रशिया से खरीदना, आप चाहे जो कर ले। और डॉक्टर एस जयशंकर ने भाई कई दफा इनको एक मतलब के बताया कि हमारे पास एक 100 रीजन है हम एक रशिया से तेल खरीदने के, लेकिन ये समझते ही नहीं है। पता नहीं, मुझे लगता है इनके पास कोई और टॉपिक नहीं होता या कोई और चीज नहीं करती। इनकी आदत बन गया पाकिस्तानी हर समेट में कश्मीर बोल देते हैं, और इनका भी जो अब समेट होता है ना उसमें ये रशिया को लेकर आगे आ जाते हैं। यार क्या है मतलब कि आप इंडिया का आप G20 वाला अगर देखा ना सीन, जो मुद्दा वहाँ पे था या जो उन्होंने वहाँ पे स्टेप लिया था ना, उन्होंने रशिया को ऐड ही नहीं किया, रशिया का लफ्ज़ ही उन्होंने ऐड नहीं किया, रशियन वार का उन्होंने लफ्ज़ ऐड नहीं किया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग लम्हा था, क्योंकि आप पिछले G20 के ऊपर आ जाएँ उसमें भी उन्होंने एक स्पेशल इसके ऊपर बात की थी, और उसके अलावा कोई भी छोटे मोटे इवेंट होते हैं ना तो उन्होंने इस मुद्दे को ज़रूर सामने रखा होता कि हम इसके ऊपर बात करें। लेकिन जब इंडिया में ये चीज़ हुई तो वहाँ पे इस तरह की 3 बार नाम यूज़ हुआ था। हाँ, तो वहाँ पे ये कोई बात उनको सुनने को नहीं मिली। लिहाजा जो है ना सही है यार, आप अगर अपने पाँव पे हैं तो भाई आप हर तरह का स्टैंड ले सकते हैं। जब आप किसी को मोहताज नहीं है तो आप हर तरह का स्टैंड ले सकते हैं। अब आपके पास हर तरह की जो है ना वो एक यूथ है, हर तरह की यूथ क्या हर तरह की एक लोग हैं जो कि मतलब अपने मुल्क के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, चाहे एक फिनेंशली हो, चाहे एक सोशल हो, चाहे एक जो है ना वो कोई भी एक आप उठा के देख लें। नहीं तो भाई एक हमें तो भाई काफ़ी खुशी होती है, यकीन करें, एक अपनी कंट्री को लेकर ये तो एक ख्वाब रहेंगे कि इधर से कोई बंदा एक मतलब कि एक अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करेगा। लेकिन जब हम दूसरी कंट्री को देखते हैं कि यार अपना एक पूरे स्टैंड पर खड़े हैं तो वो काफ़ी खुशी होती है। अब इंडिया भाई पड़ोस में ही है तो एक जब उनका बंदा बोलता है ना इनको आगे से ऐसे
ही फील होता है कि कुछ अपना अपना फील हो रहा है कि वाकई यार इनको, क्योंकि यार ये एक हर कंट्री को एक लल्लू पंजू समझते हैं कि हर चीज़ है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने जब अमेरिका में इनको जवाब दिए थे कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, आप हाइपर ना होया करें और हमारी भी कुछ चीज़ें सुनी करें, वो यूएनए में ये आपने मुद्दे लेकर आ जाते थे कि वो रानी का एक केस इधर डालो, इस रानी का केस इधर डालो, लेकिन इनको एशिया की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, इन पर दबाव भी डालने के लिए होता था। वो लेकिन यार आज जवाब जो दिया है ना कमाल कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।